रूम भितरटा पूरा निस्तब्ध थिला। अविनाश बेड उपरे शोइथिले। अर्पिता से बेड उपरे अविनाश को पाद पाखरे बसी अपलक नयनरे तांकु चाहि रहिथिला। सतरे केते सीधा साधा मनिषटे से, सरल निष्कपट, गोटे मासूम छोट पिलाटी परी। सहरठू बहुत दूर कौनसी एक गाँव रे थिबा छोट घरटी भितर से दुहे। पछरे बहुत संपर्कीय थिले भी एठी साथी रे केही नाहंती, ना एठी कहार जिबा आसीबा। सेमाने एकुटिया होई भी एकुटिया नुहंती, दुहे सांग होई अछंती। आजिठ नुहे अनेक दिन हेबो। याठू बड़ कथा कौन हे पारे। अचानक आकाश रे घड़घड़ी सहित कलाहांडिया बादल खेलीगला। धीरे धीरे वर्षार धारा धूसर माटी उपरे पड़िबाको आरंभ कला। पिला बेलू अविनाश को वर्षा बहुत पसंद। वर्षा हेले से पुलकित हुए। प्रथमे प्रथमे से बहुत भिजुथिला, पूरा देह खराब हेबा पर्यंत। किंतु एबे थकी जाइछि, गभीर निद्रारे सोई जाइछि से। अविनाश को उठेबाको उचित मने कलानी अर्पिता। ताकु जଣା थिला जेतेबेले से उठिबो ता उपरे रागिबो। से भी बसिबा स्थानरू उठिलानी। सेंती ही अविनाश को चाहि रहिथिला। वर्षार धारा क्रमशः बढ़िबाको लागिला। मझी मझिरे बिजुलीर चमक सांगकु बादलर खूब जोर गर्जन परिस्थिति को टिके भयानक करुथा। मन चाहुथिला कि शोइथिबा अविनाश को छाती रे भिड़ी धरिबाको, किंतु तार जदि निद भांगी जिवो एई कथा भाबी कांथ को आउजी चुपचाप बसी रहिला अर्पिता। सत एया जे प्रेमर सिंहासन रे अभिषिक्त हेला परे नारी केवल नारी नुहे कि पुरुष केवल पुरुष नुहे। दुहे अभिन्न अर्धनारीश्वरर अभिन्न सत्ता पलटि जाती। जोर रे हेउथुवा वर्षा और घन अंधकार दिन को राति रे परिणत कर देथिला। नुआ करी तैयारी होइतिबा घरर छात प्रबल वर्षा को सह्य करि पारि नथिला। गोटे जगारे पानी गलिबाको आरंभ कला। अर्पितार ध्यान किंतु एबे भी अविनाश को उपरे। गोटिए मुहूर्त पाई भी ता नजर हटि नथिला तांको उपर। वर्षा टोपा पड़िबार शब्द, टप 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 टप। अरे ए शब्द तो कबाट पाखुर आसुची। ओहो, छातरू पानी गलुची बोधे। से शीघ्र उठिला आ वॉशरूम रु बाल्टी आनी पानी पड़ुथुवा स्थान रे रखिदेला। खाली बाल्टी रे टप टप होई पड़ुथुवा पानी भी प्रतिध्वनि सृष्टि करुथिला। अर्पिता पछकु चाहिला। अविनाश एबे भी सुखर निद्रा रे सोइछंती। काले ए पानीर शब्दरे तांको निद भांगी जीव भावी पड़ुथुवा पानी तले निज हाथ रखिदेला। उपरु पड़ुथुवा पानी हाथ को खूब कष्ट देउथिला। तथापि गोटे हाथ को पानी तले रखी अन्य हाथ रे अविनाश को चादर घोड़ाइबारे लागिला से। किंतु एमिति हेलानी। चादर घोड़ाइबार असफल चेष्टा अविनाश को निदरू उठाई देला। अरे वर्षा हेउछि कि? हेले तुमे मते उठेइलनी काहेकि? अविनाश मृदु रागिकी कहले। प्रकृति रे सरल मनिषटे से, मन भितर किछि भी लुचेई रखि पारंतिनी। सीधा सीधा कहि दियंती, काहाकू खराब लागू कि भल। अर्पिता किछि न कहि हसिदेला। अविनाश रूम रो बाहर तैयारी होइथिबा कॉरिडोर पाखरे आसी ठिया हेले। अर्पिता भी तांको पछे पछे आसी छाई परि ठिया हेले तांको पाखरे। अविनाश पड़ुथुवा वर्षार बुंदा को देखि कहिला, जानिछ अर्पा, आजी ना कुआ पत्थर भी बरसी बजे। अच्छा, तुमको केमती जाना? बस मो मन कहूची, देखिबो खूब जोर रे वर्षा हवा सहित कुआ पत्थर भी बरसिबो। काहेकि ना मो अर्पा को ये मौसम रे दीगुणा खुशी जो मिली। हेले केमती जे? देख, कुआ पत्थर पड़िबो माने ठंडा भी बहुत हेबो। आ ठंडारू रक्षा पाइबा पाई मो अर्पिता मते ता बाहुबंधन रे भिड़ी धरिबो। अविनाश टिके दुष्टामी रे कहि। हाँ, तुमको तो सबु जाना, अर्पिता हसी की कहले। माने तुमे कौन जान न कि मो कौन केबे मिछ को हे? देखिबो तुमे निजे ही। ठीक अछि ना बाबा, देखिबो। निज हस को ओठ उपरे सजाऊ सजाऊ कहिला अर्पिता। वर्षार मृषल धारा क्रमशः बढ़ी बढ़ी चलीथिला। कॉरिडोर रे पानी भी भर्ती हो जाइथिला। निज भितर जेमती हजी सारिथिला अविनाश। तांको ओठ गुणगुण हेबाकु लागिला।
ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ତୁ ମିଠା ବଂଶୀ, ମୋ ସପନର ତୁ ରାଜହଂସୀ। ଅର୍ପିତା ଝୁମି ଉଠିଲା। ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ବି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ବର୍ଷାର ମଧୁସ୍ ନିଶାରେ ଏମିତି ନାଚିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେହୋସ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅବିନାଶକୁ ବି ଜୋର କରି ଛାତି ଉପରେ ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ଧରିବ। କେତେ ଓଷାବ୍ରତ ମାନସିକ ଆଉ ଉପବାସ ପରେ ଏ ଦିନ ତାକୁ ନସିବ ହୋଇଛି। ସତରେ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହିଛି ସେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ପାଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ। ଅବିନାଶ ବି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁହେଁ ଏମିତି ହିଁ ବିତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ। ନହେଲେ 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେହି କ'ଣ ଯୁବକ ହୋଇ ରହିଯାଏ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ, ତେବେ କେହି ବି ପ୍ରେମିକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି ନିଜଠାରୁ। ସେଦିନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି। କଥାରେ କହନ୍ତି ନା, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। এই কথাটা পুরাপুরি ভাবে ফিট হয়ে যাইଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଅର୍ପିତାର ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରେ ଦୁହେଁ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏ ପିଲାଦିନର ଦୋସ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗ ନେଲା କାହାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। କଲେଜର ପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବିନାଶ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା କଥା ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ଜାଣିନି ଅବିନାଶ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୁହଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଉଦ୍ଗତ ଲୁହର ଧାରସ୍ରବଣକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ହାରି ଯାଉଥିଲେ ସେ। ଆରେ ତୁମେ ବି? ଏଇ ଶୁଣ ନା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବି। ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇବାର ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନିଜେ ହିଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ପିତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖରେ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନଥିଲା ହରାଇବାଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ବୋଲି। ଅବିନାଶ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଅର୍ପିତା ନିଃଶବ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ସତରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନୁଭବ କଲେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷଣଟିଏ ବି ରହିପାରିବେନି। ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବେ, ନହେଲେ ସାଥୀ ହୋଇ ମରିବେ। ଅବିନାଶ ଛୁଟି ନେଲା। ଘରେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା, ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କୋଉ ଅର୍ପିତା ବାପା? ଯିଏ ତ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲା? ହଁ ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବଣିଆ ଘରର ଝିଅ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତା ସହିତ ବିବାହ କେମିତି ହବ? ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ଆମ ଖାନଦାନରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବୋହୂ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ତୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନୁ? ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା, ସେ ବି ତ କୋଉ ନିଚ ଖାନଦାନର ନୁହେଁ। ବିବାହ ହେବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ମନା କଲି ନା, ହେଇପାରିବନି ମାନେ ହେଇପାରିବନି। ମା ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ବି କଥାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ତାର ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ମାନି ନେଉଥିବା ସ୍ନେହୀ ମା ଆଜି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅବିନାଶ। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖା ନ କରି ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ତା ସହରକୁ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିନଥିଲେ। ଅବିନାଶକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା। ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ ନେଲା। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସମୟର ଉଜାଣି ସୁଅରେ ଜୀବନ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦି କିଏ ଅବିନାଶକୁ ବିବାହ କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ମତେ ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନାଁ ଆଉ ଧରିବନି। ଜୀବନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏକୁଟିଆ ଚାଲିପାରିବୁନି। ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା। କାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ପୁଣି ବିନା ବିବାହରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୁମେମାନେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ନା। ଆମେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥିରେ ରହିଥିବୁ କି?
ମା ବାପା ଭଉଣୀ କେହି ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି। ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା ବସିବା ବି ବନ୍ଦ। ଘର କାମ ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ରଖା ହେଲା ପଛେ ଅବିନାଶ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିଦରୁ ହଟି ନଥିଲେ। ଏବେ ମା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ପୁଅ, ଏବେ ତ ବାହା ହେଇଯା, ଯାହାକୁ ତ ମନ କହୁଛି। ନା ମା, ଏସବୁ ବେକାର। କଣ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବୁନି? ମା, ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ଓ ଆରମ୍ଭ କଣ ଯେ? ଇଚ୍ଛା ତ ଇଚ୍ଛା ନା। ମା ଚାଲିଗଲା। ବାପା ଓ ଅବିନାଶ ଦୁହେଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲେ। ଏତେ ଚାକର ବାକର ଥାଇ ବି ଘରଟି ରଙ୍ଗହୀନ, ଖାଁ ଖାଁ ଆକର୍ଷଣହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅଚାନକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ର ପରି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାଟି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ। ଅର୍ପିତାର ପତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେବେ ଆସିବ? ଆରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅର୍ପିତା କଣ ଏବେ ବି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ତାହେଲେ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଡେରି କଲା କଣ ପାଇଁ? ସେ ତ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବାକୁ କହିଥିଲା। କଣ ସେ ବି ତାପରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି? ସେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ମହକୁଥିଲା। ତାର ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଫେରି ଆସିଲା। ଶାଶୁ ଘରେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିଲାନି। ନା ତା ଶାଶୁ ଘରୁ କିଏ ଆସିଲେ, ନା ସେ ଆମକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ଅର୍ପିତାର ମା ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯବାନ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା, ପାଟିରୁ ପଦେ ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରିବା, ସତରେ କେମିତି ସହୁଥିଲା କେଜାଣି? ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଯେମିତି। ନା ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା, ନା ପଛକୁ ହଟୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ନିଜ ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତି। ବଦଳୁଥିବା ତାରିଖ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଦିନ କଟୁଥିଲା ଅର୍ପିତାର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାତା ସୀତା ପଞ୍ଚବଟିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ତ ତା ପାଇଁ ବନବାସ ବାଛି ନେଇଥିଲା। କବାଟର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ଟିକକ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଅବିନାଶ, ଅବିନାଶ, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ଫେରି ଆସିଲ ତୁମେ? ଅନାୟାସ ଭାବରେ ଅର୍ପିତାର ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି କି? ମୋ ହୃଦୟଟା ପରା ତୁମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡାକିବାକୁ ଖୁବ୍ ଡେରି କରିଦେଲ ସତରେ। ଏ ଡାକ ଟିକେ ଆଗରୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତ ଯଦି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମୁଁ ତ ଡାକୁଥିଲି, ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣିଲନି। ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ଅର୍ପିତା। ସେ କେବେ ବି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନଥିଲା। ସେ ତ ତାକୁ ବିବାହିତ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। 2ଟି ମନ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମା ନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଇପାରେ ଉପରେ ରହି ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଅବିନାଶ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲା। ସହରଠୁ ଦୂର ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଘରଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେ, ଯାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଲାଜେଇ ଝରଣାର କଳକଳ ହସ, ଚୌଦିଗରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ। ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି କିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲେ ସୁନେଲି ପରାଗ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଓ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଆକାଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ମିଳନରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଲୟ ହେବାକୁ ଆତୁର ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମର ମନଯୁଗଳ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ରଜର ମିଳନରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ପ୍ରେମର ଫୁଲଟି।